Hello student. So today I am going to start of the chapter determinants and matrices, exercise 4.1, example number 3. Question number 3, find x and y if determinant 4i I cube 2i, this is the first row, and second row is a 1 3i square 4, and third row is 5 minus 3i equal to x plus I into y, where I square equal to minus 1. Therefore solution is given determinant of 4i I cube 2i, this is the first row, and second row is a 1 3i square 4 5 minus 3 into I. Okay, therefore equal to x plus I into y, x plus I into y, where the value of I square equal to minus 1, I square equal to minus 1. Select the 4i, into determinant of, leaving of first row, first column, 3i square 4 minus 3i. 4i is selected, leaving of first row, first column, remaining 4 elements is 3i square 4 minus 3i. And the rules of determinant, this I cube is a minus I cube into determinant of, leaving of second column and first row, remaining 4 elements are 1 4 5i, 1 4 5i, and selected 2i into determinant of, leaving of first row and third column, remaining 4 elements are 1 3i square 5 minus 3. 4i ला सिलेक्ट केलं, उरलेली जी 4 एलिमेंट्स असतील, लिव्हिंग ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहिली रो सोडा, पहिला कॉलम सोडा, उरलेली जे 4 एलिमेंट्स असतील 3i स्क्वेअर 4 मायनस 3i. मधला एलिमेंट जो सिलेक्ट करणार होता आपण तो मायनस आय क्यूब घ्या. मायनस आय क्यूब घेतल्यानंतर लिव्हिंग ऑफ सेकंड कॉलम अँड फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम मधले एलिमेंट येणार नाहीत, पहिल्या रो मधले येणार नाहीत, 1 4 5i हे एलिमेंट येतील. 2i ला सिलेक्ट केल्यानंतर थर्ड कॉलम सोडा, पहिली रो तर सोडलेलीच आहे, उरलेली जे 4 एलिमेंट्स असतील 1 3i स्क्वेअर 5 मायनस 3. ओके, देअरफॉर 4i इंटू, सुरुवातीला हा प्रोडक्ट आपल्याला घेता येईल 3i स्क्वेअर इंटू आय. 3i स्क्वेअर इंटू आय इज 3i क्यूब, आय स्क्वेअर इंटू आय इज आय क्यूब, 3i स्क्वेअर into I is a 3i cube, and this direction is a minus 3 into 4, minus 3 into 4, this bracket is a close. हा गुणाकार घेत असताना काय घ्यायचं आपल्याला, मायनस घ्यायचं आहे. हा मायनस आय क्यूब ॲज इट इज. सुरुवातीला हा प्रोडक्ट घ्या, 1 इंटू आय इज अ आय, 1 इंटू आय 1i इज अ आय. 5 इंटू 4 हा गुणाकार घेत असताना मायनस घ्या, 5 इंटू 4 इज अ 20, दिस प्रोडक्ट इज अ 20, प्लस 2i ॲज इट इज इंटू, हा प्रोडक्ट आपल्याला अगोदर घेता येईल 1 इंटू मायनस 3 इज अ मायनस 3, आणि हा गुणाकार घेत असताना दिस डायरेक्शन इज अ मायनस 5 इंटू 3i स्क्वेअर इज अ 15i स्क्वेअर. 5 into 3i square is a 5 into 3 15, this direction is a minus 15i square. Therefore 4i into 3i cube minus
minus 3 into 4 minus 12, and this minus is plus 12 minus I cube minus I cube into I minus 20 plus 2I into minus 3 minus 15 I square as it is. ओके, हे टर्म जसं तसं ठेवलं आपण. 4I into 3I cube minus minus plus 3 into 4 is a 12 plus 12 minus I cube into I minus 20 as it is plus 2I into minus 3 minus 15 I square. 4I into 3I cube is a 4 into 3 12 I cube into I is a I raised to 4. I raised to 4 plus 4 into 12 is 4I into 12. This product is a 48I. 4I into 12. This product is a 48I minus I cube into I minus I raised to 4 minus minus plus this minus and this minus. This product is a plus 20 into I cube 20 I cube plus 2I into minus 3. This multiplication is, this product is a minus 6I and 2I into 30I, minus 15I square. 2I into minus 15 minus 30 I into I square is a I cube equal to right side is x plus I into y. Therefore right side as it is x plus I into y equal to x plus I into y. Therefore this right side as it is x plus I into y. Right side is x plus I into y as it is. Therefore similar term 12 I raised to 4 minus I raised to 4 means this is the coefficient of I raised to 4 is a 1. 12 minus 1 11 I raised to 4. 12 I raised to 4 minus 1 I raised to 4. This subtraction is a 11 I raised to 4. Therefore 48I minus 6I. This subtraction is a 42I. 48 minus 6I 42I, and this subtraction is 20I cube minus 30I cube. This subtraction is 20 minus 30 minus 10I cube equal to right side is x plus I into y. Okay. Therefore 11 I raised to 4 means I square into I square. I raised to 4 ची किंमत आपल्याला लिहिता येईल I square into I square plus 42I as it is minus 10 into I cube ची किंमत आपल्याला लिहिता येईल I square into I equal to right side is x plus I into y as it is. I raised to 4 ची किंमत घेता येईल I square into I square plus 42I as it is minus 10 into I cube ची किंमत लिहिता येईल I square into I. The value of I square is a minus 1. The value of I square is a minus 1. 11 into this I square is a minus 1 into this I square is a minus 1 plus 42I minus 10I square. This value is a minus 1 into I. The value of I square is a minus 1 into I equal to x plus I into y as it is. Therefore minus 1 into minus 1, this product is a plus 1 into 11 plus 11 plus 11 plus 42I minus 10 into minus 1, this product is a plus 10 into I plus 10I equal to right side is a x plus I into y as it is. Okay. Therefore 11 equal to 11 plus this addition is a 42I plus 10I is a 52I
52i equal to x plus I into y. 11 plus 42i plus 10i is this addition is a 52i equal to x plus I. Therefore, equality of determinant x equal to 11. The value of x equal to 11. X equal to 11. Therefore, this value is a 52i into y. Therefore, I into y equal to 52i. This I and this I are cancelled. Therefore, y equal to 52. Y equal to 52. The value of x is 11 and y equal to 52. Okay. And next example is find the minor and cofactor of elements of the determinant. Determinant D equal to 2 minus 1 3 1 2 minus 1 5 7 2. This is the 3 by 3 3 rows and 3 columns. Okay, what is the minor and what is the cofactor? मायनर कशाला म्हणायचं आणि कोफॅक्टर कशाला म्हणायचं आपण या क्वेश्चन 4 मध्ये पाहणार आहोत. सुरुवातीला आपण गिव्हन डी इज दिलेली व्हॅल्यू ॲज इट इज लिहू. गिव्हन डी इक्वल टू गिव्हन डिटर्मिनंट डी इक्वल टू 2 minus 1 3 1 2 minus 1 as it is 5 7 2. ओके. आता मायनर म्हणजेच काय आपल्याला काढायचं आहे M11 याचा अर्थ M11 लिव्हिंग ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. पहिली रो सोडलं पहिला कॉलम सोडलं उरलेले जे 4 एलिमेंट्स असतील त्याला इथं 2 minus 1 7 2. हा असेल M11 म्हणजे लिव्हिंग ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. हा 1 म्हणजेच रो असेल, हा 1 म्हणजेच काय असेल कॉलम असेल. लिव्हिंग ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. पहिली रो सोडा पहिला कॉलम सोडा उरलेले जे 4 एलिमेंट्स असतील 2 minus 1 7 2 याचा आपल्याला काय घेता येईल क्रॉस प्रोडक्ट घेता येईल. 2 into 2 दिस प्रोडक्ट इज अ 4. हा गुणाकार घेत असताना मायनस घ्या. दिस डायरेक्शन इज अ मायनस. 7 into -1 -7 and this minus is a +7. 4 + 7 म्हणजे मायनर निघाला. जो पहिला मायनर असेल तो किती असेल 11 असेल. आता कोफॅक्टर काढण्यासाठी फॉर्म्युला असेल CIJ इक्वल टू -1 raised to I plus j into MIJ. या फॉर्म्युल्याचा आपल्याला उपयोग करायचा आहे. CIJ इक्वल टू CIJ म्हणजेच कोफॅक्टर आपल्याला काढायचं आहे. CIJ इक्वल टू -1 raised to I plus 1 into MIJ. हा फॉर्म्युल्याचा उपयोग करून आपल्याला सर्व कोफॅक्टर्स काढता येतील. आता इथं सुरुवातीला मायनर फर्स्ट काढलाय आपण M11. कोफॅक्टर फर्स्ट काढून घेऊ आपण. C11 इक्वल टू काय घेतलं आपण I इज अ रो असेल J इज अ कॉलम असेल. I ची किंमत 1 घेतलं J ची किंमत 1 घेतलं. I इज अ 1 J इज अ 1 देअरफॉर -1 raised to I plus J म्हणजेच काय घेता येईल आपल्याला 1 + 1 into MIJ म्हणजेच M11. I ची किंमत 1 ठेवलं J ची किंमत 1 ठेवलं इंटू -1 raised to I plus J म्हणजेच किती 1 + 1 इंटू काय असेल MIJ. I ची किंमत 1 ठेवलं J ची किंमत 1. देअरफॉर -1 raised to 1 + 1 this addition is a 2. 1 + 1 is a 2 into M11 काढले आपण किती आहे 11. ही किंमत येते 2. M11 is 11 म्हणजे फर्स्ट मायनर जो आहे तो किती काढला आपण 11 इक्वल टू -1 square is a 1 into 11 is a cofactor is a 1 into 11 is a cofactor is a 11. मायनर 11 निघाला कोफॅक्टर सुद्धा 11 निघाला. C11 is a 11. आता सेकंड मायनर आपण काढून घेऊ. सेकंड मायनर आहे M12 पहिली रो दुसरा कॉलम. लिव्हिंग ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. पहिली रो सोडला दुसरा कॉलम सोडला उरलेले जे 4 एलिमेंट्स असतील 1 -1 5 2. इथे लिहू आपण 1 -1 5 2.
M12 याचा अर्थ काय असेल, पहिली रो दुसरा कॉलम, पहिली रो पहिला कॉलम. M12 इक्वल टू M12 सेकंड मायनर आपल्याला काढायचा आहे, इक्वल टू काय असेल, लिव्हिंग ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहिली रो सोडलं दुसरा कॉलम सोडलं यामधले एलिमेंट येणार नाहीत. उरलेले जे 4 एलिमेंट्स असतील 1 - 1 5 2 1 - 1 5 2. आता याचा क्रॉस प्रोडक्ट घेऊ आपण. 1 × 2 इज 2, हा गुणाकार घेत असताना मायनस घ्या बाय द रूल्स ऑफ डिटर्मिनंट. 5 × -1 -5 आणि इथला मायनस काय होईल इथं +5. 2 + 5 धिस ॲडिशन इज 7. म्हणजे मायनर काय निघाला इथं 7 निघाला. देअरफॉर C12 इक्वल टू M12 काढलं आपण. आता C12 त्याचा कोफॅक्टर काढू. C12 यामध्ये I ची किंमत 1 ठेवलं, J ची किंमत 2 इक्वल टू -1 रेस टू I + J म्हणजेच किती इथं 1 + 2 इंटू काय असेल MIJ म्हणजेच किती M12. ओके. Therefore, C12 इक्वल टू -1 रेस टू 1 + 2 इज 3 इंटू M12 इज किती काढले आपण 7. सेकंड जो मायनर आहे तो किती 7. म्हणजेच इथं आपल्याला असं लिहिता येईल C12 इक्वल टू -1 रेस टू 3 इज -1 into minor M12 is a 7 -1 into 7. This cofactor is a -7. दुसरा जो कोफॅक्टर काढले तो आपण -7 काढला. त्यानंतर पहिल्या रोचा तिसरा कोफॅक्टर काढू आपण. सुरुवातीला मायनर घेऊ आपण. M13 इक्वल टू व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ M13. तिसरा मायनर आपल्याला काढायचा. लिव्हिंग ऑफ फर्स्ट रो, पहिली रो सोडलेली आहे. 3 म्हणजेच काय तिसरा कॉलम आपल्याला सोडायचा आहे. पहिली रो तिसरा कॉलम, उरलेले जे 4 एलिमेंट्स असतील 1 2 5 7. लिव्हिंग ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम M13 पहिली रो दुसरा कॉलम, पहिली रो तिसरा कॉलम, पहिली रो पहिला कॉलम घेतलं इथं, पहिली रो दुसरा कॉलम घेतलं आणि त्यानंतर M13 म्हणजे पहिली रो तिसरा कॉलम आपण घ्यायला लागलो. देअरफॉर धिस क्रॉस प्रोडक्ट इज 1 × 7 इज 7. हा गुणाकार घेत असताना मायनस घ्या. 5 × 2 इज -10. 7 - 10 धिस सबट्रॅक्शन इज -3. म्हणजे M13 पहिल्या रोचा तिसरा जो मायनर जो आहे तो किती निघाला -3. देअरफॉर कोफॅक्टर इज C13 इक्वल टू फॉर्म्युला आपण ठेवू इथं -1 रेस टू I + J म्हणजेच किती इथं 1 + 3 इंटू MIJ म्हणजेच M13. ओके. C13 इक्वल टू -1 रेस टू 1 + 3 इज -1 रेस टू 4 इंटू M13. M13 इज -3. M13 आपण काढले, तिसरा मायनर काढले -3. -1 रेस टू 4 वजा 1चा चौथा घात घ्या म्हणजे किती असेल +1 इंटू -3. दिस इज अ कोफॅक्टर इज 1 इंटू -3 इज -3. ओके. आता दुसऱ्या रोचा पहिला मायनर काढू आपण. M21 लिव्हिंग ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. इथं आपल्याला काढायचं आहे. दुसरी रो सोडा, आता पहिला कॉलम सोडा. लिव्हिंग ऑफ सेकंड रो अँड फर्स्ट कॉलम. लिव्हिंग ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स, उरलेले जे 4 एलिमेंट्स आहेत तो डिटर्मिनंटमध्ये घ्या. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उरलेले 4 एलिमेंट्स -1 3 7 2 इक्वल टू M21 इक्वल टू -1 3 7 2. लिव्हिंग ऑफ सेकंड रो अँड फर्स्ट कॉलम -1 × 2 इज -2. हा गुणाकार घेत असताना मायनस घ्या. 7 × 3 इज 21. 7 × 3 इज 21. -2 - 21 धिस ॲडिशन इज -23. वजा 2 वजा 21 ची बेरीज करा किती होईल -23 येईल. -2 - 21 धिस ॲडिशन इज -23. ओके. देअरफॉर C21 याचा कोफॅक्टर आपण काढून घेऊ. C21 इक्वल टू फॉर्म्युला तोच आहे -1 रेस टू
2 + 1 इंटू mij म्हणजेच m21 इक्वल टू, आता -1/2 + 1 धिस ॲडिशन इज 3 -1/3 इंटू m21 इज -23 मायनर आपण काढला m21 इज -23 -1 क्यूब इज -1 into -23, this product is a -1 into -23, this product is a +23. वजा 1 वजा 23 चा गुणाकार करा किती येईल +23. त्यानंतर आपल्याला काढता येईल m22 लिव्हिंग ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम. आपण नेक्स्ट मायनर बघू यातला लिव्हिंग ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम. उरलेले जे एलिमेंट्स असतील 2 3 5 2 सेकंड रो मधले एलिमेंट येणार नाहीत, सेकंड कॉलम मधले एलिमेंट येणार नाहीत. उरलेले जे 4 एलिमेंट्स असतील रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स इज 2 3 5 2. याचा क्रॉस प्रोडक्ट आपल्याला घेता येईल 2 × 2 इज 4. हा प्रोडक्ट घेत असताना मायनस घ्या. 5 × 3 इज 15. 4 - 15 इज -11. दुसऱ्या रोचा सेकंड मायनर जो आहे तो किती निघाला -11. देअरफॉर याचा कोफॅक्टर आपल्याला काढता येईल C22 इक्वल टू -1/i + j म्हणजेच किती असेल 2 + 2 इंटू mij म्हणजेच काय असेल m22. या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू ठेवता येईल. C22 इक्वल टू -1/i + j म्हणजेच 2 + 2 इंटू m22. देअरफॉर -1/2 + 2 इज 4 इंटू m22. m22 इज -11. m22 काढलेलं येतं किती -11 म्हणजेच -1/4 इज +1 इंटू -11. को फॅक्टर इज -11 इंटू 1 इज -11. +1 इंटू -11 इज -11. अँड दुसऱ्या रोचा शेवटचा को फॅक्टर आपण काढू. त्यासाठी अगोदर मायनर काढा. m32 इक्वल टू व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ m23. सेकंड रोचा तिसरा मायनर आपल्याला काढायचा लिव्हिंग ऑफ सेकंड रो अँड थर्ड कॉलम. दुसरी रो सोडा, तिसरा कॉलम सोडा. उरलेले जे एलिमेंट्स असतील रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स 2 - 1 5 7. Therefore, this cross product 2 × 7 is 14. हा गुणाकार घेत असताना अगोदर हा गुणाकार घ्या. 2 × 7 14 मायनस 5 × -1 -5 आणि हा मायनस काय होईल तर +5. 14 + 5 this addition is 19. 14 + 5 this addition is 19. याचा को फॅक्टर काढून घेऊ आपण. C23 इक्वल टू फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा -1/i + j म्हणजेच 2 + 3 इंटू mij m23. Therefore -1/2 + 3 this addition is 5 -1/5 इंटू m23. m23 is 19. -1/5 वजा 1 चा 5वा घात काय येईल -1 इंटू 19. -1 इंटू 19 इज 19. दुसऱ्या रोचा तिसरा को फॅक्टर झाला. आता आपण तिसऱ्या रोचा को फॅक्टर बघू. आता तिसऱ्या रोचे आपण को फॅक्टर बघू त्याआधी आपल्याला मायनर काढता येईल. तिसऱ्या रोचे मायनर आपण काढून घेऊ. m31 what is the value of m31. लिव्हिंग ऑफ थर्ड रो अँड फर्स्ट कॉलम. तिसरी रो सोडा, पहिला कॉलम सोडा. उरलेले 4 एलिमेंट्स जे असतील 1 -1 3 2 -1. ओके. लिव्हिंग ऑफ थर्ड रो तिसऱ्या रो मधले एलिमेंट येणार नाहीत, पहिल्या कॉलम मधले येणार नाहीत. उरलेले 4 एलिमेंट्स असतील -1 3 2 -1. याचा क्रॉस प्रोडक्ट घेऊ आपण. -1 इंटू -1 is a +1. This product is a +1 and this direction is a -2 into 3 is a 6.
2 into 3 6, this direction is a minus, means minus 6, 1 minus 6, this subtraction is a minus 5. M31 is a minus 5. Therefore C31 याचा कोफॅक्टर आपण काढून घेऊ. C31 इक्वल टू फॉर्म्युला यूज करा मायनस 1 रेस टू आय प्लस जे. आयची व्हॅल्यू असेल 3, जेची व्हॅल्यू असेल 1, 3 प्लस 1 इंटू M31. ओके. Cij इक्वल टू मायनस 1 रेस टू आय प्लस जे इंटू Mij. C31 equal to minus 1 raised to 3 plus 1 into M31. Therefore, minus 1 raised to 3 plus 1 is a 4 into M31. M31, this value is a minus 5. M31 is a minus 5. Minus 1 raised to 4 is a plus 1 into minus 5. Into minus 5. This product is a 1 into minus 5 is a minus 5. Cofactor C31 is a minus 5. And next minor is a M32. M32 equal to, what is the value of M32? Leaving of third row and second column. Leaving of third row and second column, remaining 4 elements 2, 3, 1, minus 1. 2, 3, 2, 3, 1 minus 1. 2, 3, 1 minus 1. Therefore, 2 into minus 1 is a minus 2. This direction is a minus 1 into 3. This product is a 3. Direction is a minus 3. 2 into minus 1 minus 2. 1 into 3 is a 3. Minus 2 minus 3. This addition is a minus 5. Minus 2 minus 3, this addition is a minus 5. And cofactor C32 equal to minus 1 raised to I plus j, means 3 plus 2 into Mij, means M32 equal to minus 1 raised to 3 plus 2. 3 plus 2 is a 5 into M32 is a minus 5. Minus 1 raised to 5 is a minus 1 into minus 5. This product is a minus 1 into minus 5. This product is a plus 5. C32 is a plus 5. And last minor is M33. What is the value of M33? Leaving of third row, third column, remaining 4 elements is 2 minus 1. 2 minus 1. 1, 2. 2 minus 1, 1, 2. This product is a 2 into 2 is a 4. This direction is a minus. 1 into minus 1, minus 1, and this minus is a plus 1. 4 plus 1, this addition is a 5. M33 is a 5. Therefore, C33 equal to, we will use Cij equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. Therefore, minus 1 raised to I plus j means 3 plus 3 into Mij means M33. Okay. Minus 1 raised to 3 plus 3 is a 6. Minus 1 raised to 6 into M33. What is the value of M33? Is a 5. Minus 1 raised to 6 is a plus 6. Sorry. Minus 1 raised to 6 is a plus 1. Minus 1 into minus 1. 6 times of minus 1 is a plus 1 into 5. 1 into 5 is a 5. The cofactor is 5. तर विद्यार्थी मित्र हो, सुरुवातीला आपण पहिल्या रोचे 3 मायनर काढलेत. M11 इज 11, त्याचा कोफॅक्टर काढला C11 इज 11. M12 पहिल्या रोचा दुसरा मायनर काढला किती 7 आणि त्याचा कोफॅक्टर काढला C12 इज -7. त्यानंतर पहिल्या रोचा तिसरा मायनर जो आहे M13 इक्वल टू -3 अँड C13 इज -3. सेकंड रोचे 3 मायनर काढले आपण M21, M22 आणि M23.
M21 इज अ -23, त्याचा कोफॅक्टर काढला +23. M22 सेकंड मायनर काढला आपण -11, त्याचा कोफॅक्टर काढला -11. त्याच्यानंतर दुसऱ्या रोचा तिसरा मायनर काढला आपण 19 आणि कोफॅक्टर C23 इज अ -19. तिसऱ्या रोचे 3 मायनर काढले आणि 3 कोफॅक्टर आपण काढलेले आहेत. M31 इक्वल टू -5, M32 इक्वल टू -5 आणि M33 इक्वल टू +5. त्याचे कोफॅक्टर आपण काढले. C31 इज अ -5 and C32 is a +5 and C33 is also +5. Okay.